हो हो पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। जो देखे ना अपने भक्तों की जात है, जो देखे ना अपने भक्तों की जात है, भोलेनाथ है वो भूतनाथ है। पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। मस्तक पर जिनके चंदा और जटा में बहती गंगा, देवों में देव बड़े जो पहने हैं हार भुजंगा। मस्तक पर जिनके चंदा और जटा में बहती गंगा, देवों में देव बड़े जो पहने हैं हार भुजंगा। जो भूतों के भी रहता हरदम साथ है, जो कहलाता भूतों का भूतनाथ है, भोलेनाथ है वो भूतनाथ है। पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। बम भोले 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 बम भोले। जो जग को अमृत बांटे खुद विष का प्याला पीता, भाती ना महल अटारी जो पर्वत ऊपर बैठा। जो जग को अमृत बांटे खुद विष का प्याला पीता, भाती ना महल अटारी जो पर्वत ऊपर बैठा। जो बिन बोले सुन लेता दिल की बात है, जो बिन बोले सुन लेता दिल की बात है, भोलेनाथ है वो भूतनाथ है। पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। जिनसे परिवार है चलता, मुंह मांगा जिनसे मिलता, जो देने पे आ जाए किस्मत का लेख बदलता।
जिनसे परिवार है चलता, मुंह मांगा जिनसे मिलता, जो देने पे आ जाए किस्मत का लेख बदलता। जिसने प्रकाश का थामा आकर हाथ है, जिसने प्रकाश का थामा आके हाथ है, भोलेनाथ है वो भूतनाथ है। पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। बम भोले बम भोले, 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 बम भोले बम भोले। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ మురళిలో బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे अगर बाप से मिलन बनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా. అంటే మురళిలో చెప్తారు బాబా, మీఠే బచ్చే ఒకవేళ మీకు బాబాని మిలన్ చేయాలంటే, పావన్ కావాలంటే సత్యంగా ఒక శివ బాబాకు ఆశిక్ కావాలి. సత్యమైన ఆత్మిక ఆశిక్. ఒక తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరిని తలంపు చేయకూడదు. అప్పుడే బాబా మిలన్ కూడా అవుతుంది, పావన్ కూడా అయిపోతాం. మళ్ళా ప్రశ్న, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है. कैसे అంటే బ్రాహ్మణ్ ఎవరు దేవత అవుతారు, అట్లా బ్రాహ్మణ్ పదవి దేవతల కంటే శ్రేష్టమైంది. ఎట్లా? आंसर, ब्राह्मण इस समय सच्चे रूहानी सोशल वर्कर्स मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं. भारत के डूबी हुई बेड़ा को श्रीमत पर पार लगाते हैं. नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं. ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वो तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं. इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं. అంటే బాబా చెప్తారు, బ్రాహ్మణ్ దేవతల కంటే శ్రేష్టం. ఎట్లా అంటే బ్రాహ్మణ్ణే ఈ సమయంలో సత్యమైన ఆత్మిక సమాజ సేవక్ అవుతారు. మరి మనుష్య ఆత్మల్ని పవిత్రం చేస్తారు, యోగాని ఇంజెక్షన్ వేస్తారు. భారతదేశాన్ని బోట్ ఏం మునిగిపోయిందో దాని శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకొని స్వర్గానికి తీసుకుపోతారు. నరకవాసీలని స్వర్గవాసిగా చేస్తారు. ఇట్లా సేవ దేవతలు చేసానికి లేదు. వాళ్ళు ఈ సమయాన్ని సేవ ఏమని చేసామో దాని ప్రారబ్ధన అనుభవం చేస్తారు. అందుకే బ్రాహ్మణ్ దేవతల కంటే శ్రేష్టం అర్థం. మరి పాట, హమారీ తీర్థ న్యారే హై. మన ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాం, తీర్థయాత్ర. ఇది అన్నిటికంటే చాలా స్పెషల్, వేరే ఇది. ఓం శాంతి. बच्चों ने गीत सुना, हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है. आत्माएं आती है परमधाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है. ये कर्म क्षेत्र है.
जहाँ हम आकर के पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेंगे। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। हे आत्माएं, तुम्हें इस शरीर के साथ 84 जन्म का पार्ट पूरा किया है అంటే పాట విన్నారు కదా, మన తీర్థయాత్ర చాలా స్పెషల్. బిడ్డలు ఈ పాట విన్నారు. మనందరం ఇప్పుడు జీవాత్మలు. జీవాత్మ అంటే ఆత్మ ఏమో ఆత్మనే, ఆత్మ మరియు శరీరం రెండు ఉంది. శరీరాన్ని జీవుని చెప్తారు, ఆత్మని ఆత్మని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఆత్మ శరీరం ద్వారా పార్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఆత్మలు పరంధామ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ శరీరాన్ని ధారణ చేసుకుంటుంది ఈ భూమిలో. ఇది కర్మక్షేత్రం. ఈ కర్మక్షేత్రంలో మనం పార్ట్ చేస్తాం. శివబాబా చెప్తారు నేను కూడా పార్ట్ చేసానికి వస్తాను. సో నేను పతితులనే పావన్ చేసానికి వస్తాను. అదే పార్ట్ బాబాది, పతితులనే పావన్ చేసేది. ఈ సమయంలో ఈ పతిత ప్రపంచంలో ఒక్కరు కూడా పావన్ లేదు. మరి పావన్ ప్రపంచంలో ఒక్కరు కూడా పతిత్ ఉండరు. సత్యుగ్ త్రేత పావన్, ద్వాపర్ కలియుగం పతిత్గా. పతిత్ పావన్ తండ్రియే వచ్చేసి మనందరికీ ఈ శిక్షణ ఇస్తారు. ఆత్మలు మీరందరూ ఈ శరీరంతో 84 జన్మాని పార్ట్ పూర్తి చేసేసారు. దాంట్లో 50% సుఖం, 50% దుఃఖాన్ని పార్ట్ చేస్తారు. దుఃఖం కూడా నిదానంగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో చాలా దుఃఖం, ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ దుఃఖం, ఇంకా ఎక్కువగా ఆపదాలు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే డేంజరస్ పరిస్థితులు వస్తుంది, చాలా అపాయం. इस समय सब भ्रष्टाचारी है, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं. आत्मा अपने को भूल गई. अभी बाप पेट समझाते हैं जैसे आशिक माशिक होते हैं. जैसे देखो बच्चे और बच्चा एक दो को बिल्कुल जानते ही नहीं. दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशिक बन जाते हैं. वो सगाई होती है विकार के लिए. विकारी पतित आशिक माशिक कहेंगे. दूसरे आशिक माशिक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं. लैला मंजू आदि एक दो की शिक्ल देखते रहते हैं. वो विकार में नहीं जाते. काम करते करते माशिक सामने खड़ा हो जाता है, जैसे मीरा के सामने कृष्णा खड़ा हो जाता है. अभी यह है परम पिता परमात्मा माशिक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं. सब उसको याद करते हैं. आशिक बहुत है, माशिक एक है सभी का. सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक है. అంటే బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు అందరూ భ్రష్టాచారీలు అయిపోయినారు. ఈ భ్రష్టాచారి ప్రపంచంలో ఒక్కరికి కూడా తండ్రి దగ్గర యోగమే లేదు. ఆత్మ స్వయంన మర్చిపోయింది. ఇప్పుడు తండ్రి కూర్చొని అన్నీ నేర్పిస్తారు. ఏ విధంగా లౌకికలో కూడా ఆషిక్ మాషిక్ ఉంటారు, పరస్పరంగా చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా ఒక ఆడపిల్ల మరి ఒక మగబిడ్డ, వాళ్ళు ఎప్పుడు మొదట్లో చూసే ఉండరు ఇద్దరు పరస్పరంగా. అయితే ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోతుందో ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు పరస్పరంగా తలంపు చేసుకుంటారు, ప్రియుడు ప్రియతం లాగా. అంటే ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత
వాళ్ళు అక్కడ వికారి అయిపోతారు. వికారి పతిత్ ఆషుక్ మాషుక్ అవుతారు వాళ్ళు. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆషుక్ మాషుక్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ముఖాన్ని చూస్తూ ఉంటారు, ముఖం పైన ఆకర్షణ అయిపోతారు. ఇట్లా లైలా మంజు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి ముఖం చూసుకొని దానిపైన ఆకర్షణ అయి చూస్తూనే ఉంటారు. వికారానికి కాదు, ఫేస్ పైన ప్రీతి వచ్చేస్తుంది. పని చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళు పరస్పరంగా తలంపు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మీరా కూడా కృష్ణ కంటి ముందు వచ్చి నిలిచినట్టుగా అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మీరాకు కృష్ణ పైన అంత ప్రీతి, కృష్ణ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మరి పరంపిత పరమాత్మ మనకు మాషుక్ అంటే ప్రియ. ఎంతమంది ఆత్మలు ఆషిక్ అయినారు. అయితే అందరూ పరమాత్మ తలంపు చేస్తారు. ఇంతమంది ఆషిక్కు ఒక్కరే మాషుక్ శివబాబా. మనుషులందరూ ఆషిక్ అయినారు, భక్తి చేస్తారు భగవాన్ మిలన్ చేసాని కోసం. సో భగత్ హోతే హై ఆషిక్, భగవాన్ మాషుక్ హై. భక్తిలో భక్తులందరూ ఆషిక్ అయినారు అంటే బాబానే ప్రేమిస్తారు, పరమాత్మ ఒకరే మాషుక్ అవుతారు. ఇప్పుడు మిలన్ ఎట్లా చేసేది ఆ మాషుక్నే? तो सबका जो माशुक परम पिता परमात्मा वो आते हैं, अभी आया है और कहते हैं अगर तुम बच्चे मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझे याद करो. అంటే ఆ మాషుక్ ఇప్పుడు వచ్చినారు, వచ్చి చెప్తారు ఒకవేళ మీరు నన్ను మిలన్ చేసుకోవాలంటే మీరు నన్ను నిరంతరంగా తలంపు చేయండి. మేరే సాత్ యోగ్ లగాకర్ మేరే హీ ఆషిక్ బాను. నా దగ్గర యోగం పెట్టుకుని నా ఒకటి పైనే ఆషిక్ అయిపోండి అని చెప్తారు బాబా. ఇస్ రావణ్ राज्य में दुख ही दुख है, अभी इतना इसका विनाश तो होना है. ఈ రావణ్ రాజ్యంలో దుఃఖమే దుఃఖం, ఈ దుఃఖం వినాశమైపోవాలి. ఇప్పుడు मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है इसलिए याद कर तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे. బాబా చెప్తారు నేను వచ్చినాను మిమ్మల్ని పావన్ చేశానికి. ఈ అంతిమ జన్మలో మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉంటే మీ వికర్మం వినాశమైపోతుంది. ధర్మరాజ్ పనిష్మెంట్ నుంచి ఫ్రీ అయిపోతారు. తండ్రి నిరాకార్ చెప్తారు మేరే లాడ్లే బच्चे अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझ है. చెప్తారు నిరాకార్ తండ్రి నా ముద్దు బిడ్డలు, మీ ఇప్పుడు వినాశ సమయం ఇది, మీ తలపైన ఎక్కువగా పాపాని బరువు ఉంది. మీరు పుణ్యాత్మలు కావాలంటే నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. యోగం ద్వారానే వికర్మం వినాశం అవుతుంది, మళ్ళీ పుణ్యాత్మ అయిపోతామని. బాప్ कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पापात्मा थे, अभी तुमको पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं. देवात्मा ही पुण्यात्मा है, पापात्मा ही पुण्यात्माओं की पूजन करते हैं. अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों न वर्षा ले लेवे, क्यों न पुण्यात्मा बने. అంటే బాబా చెప్తారు 63 జన్మ రావణ్ రాజ్యంలో మీరు పాపాత్మ అయిపోయినారు. ఇప్పుడు మీరు పాపాత్మ నుంచి పుణ్యాత్మగా చేసానికి నేను వచ్చినాను. బాబాని చేస్తారు పుణ్యాత్మగా. దేవాత్మలు అందరూ పుణ్యాత్మలు. పాపాత్మలి పుణ్యాత్మలు అనే పూజ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది అంతిమ జన్మ, అందరం చనిపోవాల్సిందే కదా.
మళ్ళీ ఎందుకు చనిపోయింది ముందు బాబా దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకోకూడదు, తీసుకునేసేయాలి. క్యూన పుణ్యాత్మ బని, మరి ఎందుకు పుణ్యాత్మ కాకూడదు, ఇప్పుడే అయిపోవాలి. सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना. विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है. అన్నిటికంటే పెద్ద పాపం వికారంలో పోయేది. వికారి అంటే పతిత్, నిర్వికారి అంటే పావన్ ఆత్మలు చెప్తారు. సన్యాసులందరూ కూడా మొదట్లో పతిత్గా ఉంటారు. అందుకే పావన్ కావలేని ఇల్లు వాకిలి వదిలేసిపోతారు. फिर जब पावन बनते हैं तो सब उसको माथा टेकते. ఎప్పుడు సన్యాసులు పవిత్రంగా ఉంటారు అప్పుడు మనుషులందరూ వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తారు. పహలే జబ్ పతిత్ थे तो कोई झुकते नहीं थे. అయితే ఆ సన్యాసి మొదట్లో ఎప్పుడు పతిత్గా ఉంటాడు, అప్పుడు ఎవరు నమస్కారం చేయరు, కాళ్ళ పడి వాళ్ళకు వంగరు. అయితే పవిత్రమైతేనే వాళ్ళకు కాళ్ళ పడి నమస్కారం చేస్తారు. यहाँ तो माता आदि टेकने की बात नहीं है. बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, फिर बाप के पास जाना है. అంటే ఇప్పుడు తండ్రి బిడ్డలకు శ్రీమతం ఇస్తారు. మనం స్వయం ఆత్మాని అనుకోవాలి. ఆత్మాని అనుకుని పార్ట్ చేస్తామని మరి తండ్రి దగ్గర పోవాలి. అవి జిస్మాని తీర్థయాత్ర సబ్ బంద్ కరు. ఇప్పుడు లౌకికంగా తీర్థయాత్ర పోయేది స్టాప్. తుమ్కో వాపస్ ఘర్ శాంతిధామ్ మే జానా హై. ఇప్పుడు శాంతిధామ్కు పోవాలి. అదే యాత్ర. ఈ పుణ్యాత్మ కావాలంటే ఈ యాత్ర చేయాలి, శాంతిధామ్ పోయే యాత్ర. जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में जाकर के पतित बनते हैं. तो वो ही अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा. अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखाते हैं. అంటే ఎప్పుడు మనుషులు తీర్థయాత్రలో పోతారు, పవిత్రంగా ఉంటారు, మళ్ళీ ఇంట్లో పోయిన తర్వాత పతిత అయిపోతారు. అయితే అది అల్పకాలం జిస్మానీ యాత్ర, లౌకిక యాత్ర. ఇక్కడ మరి ఆత్మిక యాత్ర బాబా నేర్పిస్తారు. ఈ జీవనం అంతా పవిత్రంగా ఉండాలి. బాబా చెప్తారు, నా శ్రీమతిలో నడుచుకోండి, మళ్ళీ అర్ధకల్పం అపవిత్రత అయ్యేదే లేదు. సత్యుగ్లో రాధాకృష్ణ ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం పతిత అయ్యలేదు, పావన్గానే ఉంటారు. యోగ బలం ద్వారానే వాళ్ళకు బిడ్డలు జన్మ తీసుకుంటారు. जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते क्योंकि वहाँ माया होती नहीं है. ఎట్లా మన యోగ బలం నుంచి విశ్వానికి మాలిక్ అవుతామో అట్లా సత్యుగంలో బిడ్డలు జన్మ తీసుకునేది యోగ బలం నుంచి. అక్కడ బిడ్డలు శైతానీగా ఉండరు, ఎందుకంటే అక్కడ మాయా లేదు. బచ్చే అచ్చే కర్మ హీ కరేంగే. అక్కడ బిడ్డలు మంచి పని చేస్తారు. హర్ కర్మ అకర్మ हो जाएगा. यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है. సత్యుగంలో ఏ పని చేసినా అది అకర్మ అవుతుంది, ఎందుకంటే రావణ్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ రావణ్ రాజ్యంలో మనం ఏ పని చేసినా అది వికర్మ అయిపోతుంది, దేహాభిమాని. ఇదే ఆట చేసే ఉంది ప్రపంచంలో. ఈ खेल बना हुआ है. तुम सब कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हो. ఇప్పుడు మీరందరూ పరస్పరంగా భాయి బహన్ అయినారు. शिव बाबा के पोतरे हो गए. ये वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का. ఇక్కడ ఆస్తి తాత దగ్గర ఉండి దొరుకుతుంది. స్వర్గాన్ని రాజ్యమే మనకు ఆస్తి. బ్రహ్మ కుమారి అయిపోతే శివ బాబా తాత అయిపోతారు. వాళ్ళకు ఆస్తి విశ్వాని రాజ్యం.
अभी बाप आकर के मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं. ఇప్పుడు శివబాబా తండ్రి వచ్చి ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ అందరు యోగాని తన సైడ్ పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే అందరూ పరమాత్మ తలంపు చేయాలి. कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो. పరమాత్మ చెప్తారు గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కూడా పవిత్రంగా ఉండండి అని చెప్తారు. ఏ బహాదూరి దిఖావ్, ఇదే ధైర్యం చూపించండి. బహాదూరి ఇంట్లో ఉండి అందరం చేరి ఉంటే కూడా పవిత్రంగా ఉండేది. ఇక్కడే రహతే కామ్ అగ్ని నా లాగే. స్త్రీ పురుషు ఇద్దరు చేరి ఉంటే కూడా కామ్ అగ్ని పడగంట ఉండాలి, పైన కాల్చగంట ఉండాలి. ऐसे रह करके दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे. ఇట్లా ఫ్యామిలీలో ఉండి పవిత్రంగా ఉండి చూపిస్తే చాలా పెద్ద పదవి దొరుకుతుంది. भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी बनना मेहनत है. लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है. భీష్మ పితాలాగా బ్రహ్మచారిగా ఉండాలి, చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. మనుషులు అనుకున్నారు ఇది చాలా కష్టం అట్లా. అయితే బాబా మనకు చాలా సులభంగా యుక్తి నేర్పిస్తారు. ఎట్లా ఇంట్లో అందరం చేరి ఉంటే కూడా పవిత్రంగా ఉండేది నేర్పిస్తారు. शिव भगवान वाचा, कृष्णा कोई भगवान नहीं. ఇక్కడ शिव भगवान वाचा, कृष्णा ने भगवान चपर. वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य. ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है. ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मण का पद देवताओं से ऊंचा है. क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो. मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो. तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो. इसलिए बनाने वाले की महिमा जाती है. बल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो. देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ तो तुम राज्य करेंगे. तुम्हारी सेवा नरकवासियों को नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना. इसलिए वंदे मातरम कहते हैं. शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते, परंतु ऐसा नहीं. అంటే బాబు చెప్తారు ఈ సమయంలో కృష్ణ భగవాన్ వాస్తవంగా కృష్ణ భగవాన్ కాదు, భగవాన్ వాచా శివబాబాది. तो दैवी गुण मनुष्य कृष्ण. ब्रह्मा विष्णु शंकर కూడా సూక్ష్మ వతనవాసి. బ్రహ్మ పదవి విష్ణు కంటే శ్రేష్టం. ఎట్లా మనందరూ బ్రాహ్మణ్ పదవి దేవతల కంటే శ్రేష్టం. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో బ్రాహ్మణ్ ఆత్మిక సమాజ్ సేవక్ అవుతారు. మనుష్యుడి ఆత్మని పవిత్రం చేస్తారు, యోగ ఇంజెక్షన్ వేస్తారు. ఇప్పుడు భారత్ని స్వర్గంగా తయారు చేస్తాం మనం. అందుకోసమే భారత్ను స్వర్గం చేసే వాళ్ళది మహిమ జాస్తి. అంటే మనమే దేవత అవుతాం. అయితే ఈ సమయంలో బ్రాహ్మణ్ అయ్యి సేవ చేస్తాం. దేవతా రూపంలో సేవ ఏమీ లేదు, అక్కడ ఊరికే రాజ్యం చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ రూపంలో మనం సేవ చేస్తాం. నరకవాసి భారత్ని స్వర్గవాసిగా చేస్తాం. అందుకే వందే మాతరంని కూడా గాయన ఉంది. శివశక్తి సేన అని కూడా చెప్తారు. మా అమ్మని పులి పైన సవారీ చూపిస్తారు. అయితే అట్లా ఏం పులి పైన కాదు. तुम शेरनियों हो क्योंकि तुम 5 विकार पर जीत पाते हो. మనందరూ సింహని, ఎందుకంటే 5 వికారాల పైన జయించేస్తాం. భారత్ को स्वर्ग बनाते हो, ఈ భారత్ను స్వర్గం చేస్తాం. तो ये ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए
శక్తిयों के मंदिर बहुत है ఈ సేవ చాలా శ్రేష్టమైన సేవ భారత్ను స్వర్గంగా చేసేది అందుకే శక్తిది దేవాలయం చాలా ఉంది ముఖ్య ఏ హై ఏక్ శక్తి దేనే వాలా హై శివ్ బాబా అయితే ముఖ్యంగా శివ్ బాబాని ఎందుకంటే శక్తి ఇచ్చేది ఎవరు శివ్ బాబాని కదా మనకు శక్తి ఇస్తారు మహిమ అంతా శివ్ బాబాది तो फिर जो जो मददगार है उनका भी नाम है మరి ఎవరెవరు బాబాకు సహయోగం ఇచ్చినారు వాళ్ళందరిది కూడా పేరు ఉంది मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है మేల్ ఫీమేల్ దోనో चाहिए అంటే ఇక్కడ పురుషులు కూడా ఉండాలి పాండవ్ మహారథి రూపాన్ని చూపిస్తారు ఇక్కడ స్త్రీలు ఉండాలి పురుషులు ఉండాలి ప్రవృత్తి మార్గం కదా కభీ భీ కోయి వికారీ గురు నహీ కర్నా చాయ్ ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రకారమైన వికారీ గురువులను చేసుకోకూడదు వికారీ గృహస్థిयों को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है గృహస్థులు లౌకిక గురువు చేసుకునేది ఏమీ లాభమే లేదు గృహస్థి అథవా पतित मिला पतित को वो कभी भी पावन नहीं बना सकते हैं అంటే గృహస్థి అంటే పతిత్ పోయి పతిత్ గురువుని చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు పావన్ చెయ్యరు మన तो सन्यासियों के फॉलोवर्स अपने को कहलाते हैं परंतु खुद सन्यासी नहीं बन सकते ये भी झूठ हुआ ना చెప్పుకుంటారు మేము సన్యాసులను ఫాలో చేస్తాం ఫలానా సన్యాసి ఎట్లా అని అయితే ఆ సన్యాసి ఇలా ఎట్లా స్వయం ఏం సన్యాసి అయ్యలేదు అందుకే ఫాలోవర్ చెప్పేది అబద్ధం आजकल तो ठगी बहुत है गृहस्थी गुरु बन करके बैठ जाते हैं पवित्रता की बात उठाते नहीं ఇప్పుడంతా చాలా మోసం చేస్తారు గృహస్థులు గురు అయ్యి కూర్చొనేస్తారు పవిత్రత అది పాయింటే లేదు అక్కడ यहाँ तो बाप कहते हैं పవిత్ర బను తో బచ్చా कहलाओ ఇక్కడ తండ్రి చెప్తారు పవిత్రమైతే మీరు నా బిడ్డ అని చెప్పుకోవచ్చు పావన్ బన్నే బిగర్ కోయి రాజాయి నహీ మిల్ సక్తి హై पावन కాలేదంటే రాజ్యం దొరకదు तो बाप से योग ज़रूर लगाना है फिर जो जिसको मानने वाले समझो कोई गुरु नानक को मानने वाले होंगे तो उस घराने में जाएंगे తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉంటే తర్వాత ఎవరెవరు ఏ ధర్మం వాళ్ళు అక్కడ చేరుతారు ఎట్లా ఇప్పుడు గురు నానక్ ఉంటారు వాళ్ళని ఒప్పుకునే వాళ్ళు అక్కడ పోదారు तो स्वर्ग में वो नहीं आएंगे स्वर्ग में वो आएंगे जो ఈ समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते స్వర్గంలో ఎవరు వస్తారంటే ఈ సమయంలో బాబా చెప్పేదాన్ని నేర్చుకొని పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళే స్వర్గానికి వస్తారు గురు నానక్ को कोई देवता नहीं कहेंगे देवता होते हैं सतयुग में గురు నానక్ని దేవత అని చెప్పరు దేవతలు ఉండేది సత్యుగంలో అక్కడ సత్యుగంలో సుఖం చాలా ఉంటుంది వేరే ధర్మం వాళ్ళు స్వర్గం అంటే స్వర్గానికి సుఖం ఏమో వేరే ధర్మం వాళ్ళకి తెలియదు సో స్వర్గానికి సుఖం ఏమో వేరే ధర్మం వాళ్ళకి తెలియదు स्वर्ग में होते ही है भारतवासी बाकी तो बाद में आते जो देवता बनेंगे वही वहाँ बनेंगे ये समय पूछते हैं देवताओं को लक्ष्मी नारायण को और अपनी धर्म हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित बन गए हैं तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं अरे तुम देवी देवता धर्म के हो फिर अपने के हिंदू क्यों कहलाते हो
हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर के यहाँ शिक्षा लेते। वही मनुष्य से देवता बनते। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे। बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। अभी तो रूहानी आशुक माशुक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे, कलयुग में जिस्मानी। अभी संगम पर रूहानी आशुक माशुक एक माशुक का అంటే బాబా చెప్తారు, ఎవరెవరు దేవతలు అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళే ఇక్కడ వస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళు పూజ చేస్తారు దేవతల్ని, లక్ష్మీనారాయణని. అంటే మరి స్వయంన హిందువుని చెప్పుకుంటారు, ఎందుకంటే పతిత అయిపోయినారు. తో తన ధర్మాన్ని మర్చిపోయి హిందువుని చెప్పుకుంటారు. బాబా చెప్తారు, అరే మీరు దేవీ దేవతా ధర్మం వాళ్ళు కదా, మరి హిందువుని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నారు? హిందూ ఏమీ ధర్మం కాదు. అయితే కింద పడిపోయినారు కదా, అందుకు హిందూ చెప్పుకుంటారు. దేవతలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎవరు ఇక్కడ వచ్చి ఇదంతా నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళే మనిషి నుంచి దేవత అవుతారు. తక్కువ మంది ఈ శిక్షణ తీసుకుంటారు బాబా దగ్గర ఉండి. కొంచెం వింటే సాధారణ ప్రజల్లో వచ్చేస్తారు. తండ్రి బిడ్డ పూర్తిగా అయిపోతే విజయమాల్లో వస్తారు. ఇప్పుడు ఆత్మిక ఆశిక్ మాషిక్ కావాలి. సత్యుగంలో జిస్మాని అంటే లౌకికంగా ఆశిక్ మాషిక్, కలియుగంలో కూడా లౌకికంగా ఆశిక్ మాషిక్ అవుతారు. అయితే సంగం యుగంలో ఆత్మిక ఆశిక్ మాషిక్ కావాలి. బాబా మాషిక్ ఒకరే, మనందరం ఆశికులు. బాప్ कहते हैं, मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा. गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया. बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको गोरा बनना है. कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं. उसकी आत्मा इस समय काली हो गई है, फिर ज्ञान चिता पर बैठ करके गोरी बन जाती है. శివబాబు చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. వికారంలో పోదే 100 సారి పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది, కింద పడిపోతారు. మరి బాబా దగ్గర రాస్తారు, బాబా నేను నల్లగా ముఖం చేసుకున్నాను. బాబా చెప్తారు, నేను వచ్చినాను మీ అందరిని సుందరంగా చేశాను. కృష్ణని శ్యామ్ సుందర్ని చెప్తారు కదా, నల్లగా ఉండే వాళ్ళు తెల్లగా అవుతారు. వాళ్ళది మహిమ. ఈ సమయంలో ఆత్మ నల్లగా ఉంది, మళ్ళీ జ్ఞాన చిత్తాల కూర్చొని తెల్లగా అయిపోతుంది. 21 జన్మాని కోసం చాలా సుందరంగా అయిపోతుంది. శ్యామ్ నుంచి సుందర్. ఇప్పుడు లాస్ట్లో శ్యామ్ అయిపోయింది. తో ఈ శ్యామ్ और సుందర్, శ్యామ్ సుందర్ది ఇది పెద్ద ఆట. शाम से सुंदर बनने के लिए 1 सेकेंड, सुंदर से शाम बनने के लिए आधा कल्प. అంటే శ్యామ్ నుంచి సుందర్ అయ్యేదానికి 1 సెకండ్, సుందర్ నుంచి శ్యామ్ అయ్యేదానికి అర్ధకల్పం పడుతుంది. ఆधा कल्प शाम तो आधा कल्प सुंदर. एक मुसाफिर है शिव बाबा, तो बाकी सब सजनियाँ हो गई काली. బాబా చెప్తారు, అర్ధకల్పం ఎంత సుందరంగా ఉంటుంది. మరి అర్ధకల్పం శ్యామ్ ఒక్కరే యాత్రిక శివబాబా. మన అందరూ సజ్జనీలు, నల్లగా అయిపోయినాం, నల్లగా ఉండే సజ్జనీలు. వాళ్ళ మరి శివబాబా ఎంతో సుందరంగా ఉన్నారు. మన కూడా సుందరంగా చేస్తారు బాబా. హసీన్ सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखाते हैं. మనందరినీ సుందరంగా చేసానికి శివబాబా మనకు యోగా నేర్పిస్తారు. सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है. सतयुगంలో ఫస్ట్ క్లాస్గా
న్యాచురల్ బ్యూటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनता है. 5 తత్వాలు సతో ప్రధానంగా ఉండేదానివల్ల శరీరం కూడా సుందరంగా తయారవుతుంది. यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है. पवित्रता तो बहुत अच्छी है. बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं. यह है ईश्वरीय मिशन. डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना है. भारत का बेड़ा रावण ने डुबाया, राम आकर के पार करते हैं. అంటే అక్కడ న్యాచురల్ బ్యూటీ, ఎందుకంటే 5 తత్వాలు కూడా సతో ప్రధానంగా సుందరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యూటీ, పవిత్రత ఏమో మంచిది కదా, పవిత్రంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు బాబా దగ్గర చాలామంది వస్తారు. కొందరు పవిత్రత అది ప్రతిజ్ఞ చేసి ఫెయిల్ అయిపోతారు, కొందరు పాస్ అయిపోతారు. ఇక్కడ మరి ఇది ఈశ్వరీయ మిషన్. మునిగిపోయిన భారత్ను సాల్వేజ్ చేసేది, పైగా తీసేది. భారత్ది ఈ పడవనే రావణ్ ముంచేస్తాడు. రామ వచ్చి దాని సత్యుగాని సైడ్ తీసుకుపోతారు. ఇప్పుడు మీ బుద్ధిలో ఉంది కదా, మన స్వర్గంలో పోదాం. तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे. ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे. जो बच्चे होंगे उनके ही ऐसे ख्यालात चले. బాబా చెప్తారు, మీ బుద్ధిలో ఉంది మన సత్యుగంలో పోయి వజ్రాలతో బంగారుతో మహల్ చేస్తాం అట్లా అని. ఈ శరీరం వదిలేసి మనం అక్కడ రాజ్కుమారి అయిపోతాం. ఎవరు బాబా బిడ్డ సత్యంగా ఉంటారో వాళ్ళకే ఇదంతా విచారాలు వస్తూ ఉంటాం. ఏ ఈశ్వరీయ దర్బార్ అథవా ఈశ్వరీయ ఫ్యామిలీ. ఇది ఈశ్వరీయ దర్బార్ అంటే ఈశ్వరీయ ఫ్యామిలీ. गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे. तो ఫ్యామిలీ हो गई ना, పాట పాడతారు కదా, నువ్వు తల్లి తండ్రి మేము మీ బిడ్డ అట్లా అని. ఇది ఒక ఫ్యామిలీ అయిపోయింది. ఈశ్వర్ హే దాదా, బ్రహ్మ హే బాబా. ఈశ్వర్ మనకు తాత, బ్రహ్మ బాబా. తుమ్ హో గై భాయి బహన్, మనందరూ పరస్పరంగా సహోదరులు. तो స్వర్గ का वर्षा तुम दादे से लेते हो. స్వర్గాన్ని ఆస్తి మనం తాత దగ్గర ఉండి తీసుకుంటాం. ఫిర్ గవాతే హో, మళ్ళీ పోగొట్టుకునేస్తాం, మళ్ళీ బాబా వచ్చి ఇస్తారు. तो तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా ఆ తండ్రి బిడ్డ అయిన ఆస్తి తీసుకునే దానికోసం. బ్రహ్మ के बच्चे शिव के पोत्रे हो. प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बिड्डलु शिव बाबा को पोत्रे आयना प्रैक्टिकलगा निजंगाने. तो इसको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं. దీని ఈశ్వరీయ దర్బారుని కూడా చెప్పచ్చు, ఈశ్వరీయ కుటుంబాన్ని కూడా చెప్పచ్చు. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा कोसरम मुख्य सार. ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन बनना है. पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है. इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है. జ్ఞాన చిత్తాలో కూర్చొని సంపూర్ణ పవిత్ర కావాలి. పవిత్రత అనే నంబర్ 1 అందం, బ్యూటీ, సుందరంగా ఉండేది. ఈ బ్యూటీని ధారణ చేసుకొని తండ్రి బిడ్డ అయిన చెప్పుకునే లాయక్ హక్కుదారు కావాలి. పరమాత్మ బిడ్డ అని చెప్పుకునే హక్కుదారు కావాలి. इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझ है
उसे एक बाप की याद से उतारनी. అంటే ఈ వినాశ సమయం తలపైన పాపాని బరువు ఎక్కువ ఉంది. ఒక్క తండ్రి తలంపులో ఉండి ఈ పాపాలంతా తీసేయాలి. పుణ్యాత్మ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है. పుణ్యాత్మ అయ్యేదానికి శ్రేష్ఠ కర్మం చేయాలి. वरदान कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाली सफलता मुहूर्त भाव. బాబా చెప్తారు కంబైన్డ్ స్వరూప స్మృతి ద్వారా కంబైన్డ్గా సేవ చేసేవాళ్ళు सफलता मुहूर्त भाव. जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य में विष्णु स्वरूप कंबाइंड है लक्ष्मी नारायण, ऐसे ही बाप और हम आत्मा कंबाइंड है. इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करें तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे. బాబు చెప్తారు ఎట్లా శరీరం మరి ఆత్మ కంబైండ్, భవిష్యంలో లక్ష్మీనారాయణ విష్ణు రూపం కంబైండ్. మరి ఇప్పుడు తండ్రి మరి మనం కంబైండ్గా ఉండి ఈ స్వరూపంలో ఉండి స్మృతిలో ఉండి స్వసేవ మరి సర్వాత్మది సేవ చేస్తూ ఉంటే సఫలత గ్యారంటీ దొరుకుతుంది. ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की స్థితి का చార్ట్ ढीला हो गया. ఇట్లా చెప్పకూడదు. సేవలు చాలా బిజీగా ఉండే దానివల్ల మన ఆత్మిక స్థితిది చార్ట్ కొంచెం లూజ్ అయిపోయింది అట్లా చెప్పకూడదు. ऐसे नहीं जाओ సేవా करने. సేవ చేయాలంటే ఇట్లా స్టేజ్లో పోకూడదు, లూజ్గా ఉండే స్టేజ్లో. లౌటో తో కహో మాయా ఆ గై, మరియు మాయా వచ్చేసింది అని చెప్తారు. వాపస్ వచ్చేటప్పుడు मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए. सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो. అంటే సేవ చేసానికి పోయేసి వాపస్ వచ్చేటప్పుడు మాయా వచ్చేసింది, మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది, డిస్టర్బ్ అయిపోయినాం. ఇట్లా స్టేజ్ ఏమైనా సేవనా? లేనే లేదు. సేవా వృద్ధి కోసం ఏం సాధన అంటే స్వ మరి సర్వాత్మది కంబైన్డ్గా సేవ చేయాలి. స్వ మరి సర్వ ఇది కూడా కంబైన్డ్గా ఉండాలి. స్లోగన్ हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है. హద్దు కోరికల నుంచి అవిద్య అంటే తెలియదు అట్లా ఉండే వాళ్ళే మహాన్ సంపత్తివాన్ అవుతారు. ఇంత సంపత్తివాన్ కావాలంటే ఏ ప్రకారమైన కోరికలు ఉండకూడదు. ఓం శాంతి. तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लो. तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं. तेरा सुमिरन मुझे है नाज प्रभु आपकी इस रहमत पे, मैं तो हर रोज तेरे गीत गुनगुनाता हूँ. मुझ
मुझे दरकार नहीं शाम किसी उत्सव की। मैं तो होली दिवाली रोज ही मनाता हूँ। तेरा जलसा तेरा कीर्तन यही त्योहार मेरा। इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरा सुमिरन मैंने देखे हैं दुनिया भर के नज़ारे, लेकिन मेरे मन को तो शाम बस तेरा ही दर भाए। तेरी चौखट पे सिर झुका के चैन मिलता यूं, जैसे बच्चे को माँ की गोद में सुकून आए। तेरा मंदिर तेरा आंगन यही घर बार मेरा। इसके बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरा सुमिरन मेरे हाथों की लकीरों में जो लिखाना था, मैंने तेरे दर से शाम रिश्ता वो भी पाया है। मुझे जब भी पड़ी दरकार तेरी रहमत की, शाम प्रेमी के रूप में तू ही तो आया है। तेरे प्रेमी तेरे सेवक यही परिवार मेरा। इसके बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा। इसके बदले मैं ज़माने की कोई चीज़